روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ ہم نے قرآن کو بلند و بالا مقام پہ رکھ دیا، کھولتے نہیں اس کو، پڑھتے نہیں ہے اس کو، سمجھتے نہیں ہے اس کو، عمل نہیں کرتے اس پر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اسی قرآن کو اس بندے کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اور پھر اس بندے کے ساتھ یہ قرآن خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور اللہ سے یہ قرآن عرض کرے گا، مولا اس نے مجھے چھوڑنے والا سمجھ لیا، کبھی کھول کر پڑھتا تک نہیں تھا، آج اس کے اور میرے درمیان تو فیصلہ فرما دے، آج میرے اور اس کے درمیان تو فیصلہ فرما دے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہو پورے قرآن کی بات نہیں کرتا، میں صرف ایک سورت کی بات کرتا ہوں جسے سورہ ملک کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص روزانہ رات کو اس کی تلاوت کرتا ہے تو یہ اتنی طاقتور سورت ہے کہ کل بروز قیامت شامت اعمال کی بنیاد پر اس سورت کے پڑھنے والے کو جہنم کے بارے میں کہا جائے گا تو یہ سورت اللہ سے جھگڑا کرے گی، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، مولا اسے میں جہنم میں نہیں جانے دوں گی، اور پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرے گی، مولا اگر اسے جہنم میں بھیجنا ہے تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دے۔ ذرا سوچو، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، اس کتاب کی بات اللہ سنے گا، بلکہ حدیث شریف میں ہے القرآن والصیام یشفعان یوم القیامہ، قرآن اور روزے قیامت کے دن دونوں شفاعت کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کتاب کی عظمت کو سمجھو، اس کتاب کی طاقت کو سمجھو، اس کتاب کی قوت کو سمجھو۔ اتنا تو ہر کوئی جانتا ہے کہ مرنے والے کو پڑھ کر ایصال ثواب کیا جائے تو قبر میں مردے کو فائدہ پہنچتا ہے یہ قرآن کا پڑھنا۔ کاش کہ یہ بھی بندہ سمجھ لے کہ جس طرح مردے کو فائدہ پہنچتا ہے ایسے زندے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک نئے اینگل سے میں قرآن کی عظمت کو آپ کو سمجھا دوں۔ اس قرآن مقدس کا حال یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سے لوہے پہ زنگ لگتا ہے ایسے دل پر بھی زنگ لگتا ہے۔ کوئی لوہا ایسا ہے ہی نہیں جس پر زنگ نہ لگتا ہو۔ اس زنگ کا علاج سیقل کرنا ہے، اس زنگ کا علاج یہ ہے کہ لوہے کو سیقل کیا جائے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور اگر ہمارے دل پر بھی زنگ لگتا ہے تو ہمارے دل کے زنگ کا علاج کیا ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت، کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ اب میں اس اینگل کو سمجھاتا ہوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا، جو کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کا عادی ہوگا اللہ عز و جل اس کے قلب پر سکون نازل فرما دے گا، اس کے قلب پر اطمینان ہوگا، اس کے قلب میں نور ہوگا، قلب کا زنگ ختم ہو جائے گا، قلب کی سیاہی ختم ہو جائے گی، قلب منور و مجلہ ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کتاب نے ہر ایک کے چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ عز و جل نے قیامت تک آنے والی ہر چیز کا ذکر فرما دیا ہے۔ اس کتاب کے اندر پروردگار نے انسانوں کی جتنی کوالٹی دنیا کے اندر پائی جاتی ہے ان کی حقیقت کو اجاگر کر دیا ہے۔ یہ کیسا ہوگا، اس کی فطرت کیا ہے، یہ بندے کی فطرت کیا ہے، اس مذہب کے ماننے والے کی فطرت کیا ہے،
है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही वजह है कि सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान कुरान के जरिए लोगों को पहचानते थे, कुरान के जरिए लोगों को समझते थे, कुरान के जरिए वो चीजें देख लिया करते थे जो दुनिया का आम इंसान नहीं देख पाता है। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी किताब को इस तरीके से वाज़ेह तौर पर, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इस किताब के अंदर वाज़ेह तौर पर हर हकीकत का बयान कर दिया है कि तिबयानन लिकुल्लि शै कहकर सिर्फ ये नहीं फरमाया कि इस किताब के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है, बल्कि रोशन बयान मौजूद है। इसलिए सहाबा ठोकर खाने से बचते थे, सहाबा दुश्मनों की शरारत से बच जाते थे। वजह सबसे बड़ी क्या थी? वो इस किताब की रोशनी में देखते थे। आज हमारी पोजीशन ये है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस कुरान से हमारा ताल्लुक कमजोर हो चुका। हम तकरीर करते हैं और हम तकरीर में कहते हैं देखो माल के बारे में पूछा जाएगा, यकीनन पूछा जाएगा। हम कहते हैं आंखों के बारे में पूछा जाएगा, यकीनन पूछा जाएगा। हम कहते हैं कान के बारे में पूछा जाएगा, यकीनन पूछा जाएगा। हम कहते हैं औलाद के बारे में पूछा जाएगा, यकीनन पूछा जाएगा। हम कहते हैं बीवी बच्चों के हुकूक के बारे में पूछा जाएगा, यकीनन पूछा जाएगा। हम कहते हैं पड़ोसी के बारे में पूछा जाएगा, यकीनन पूछा जाएगा। हम कहते हैं कर्ज के बारे में पूछा जाएगा, यकीनन पूछा जाएगा। हम ये सारी बातें करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन आज मैं जब मुताला कर रहा था तो मेरी अक्ल दंग रह गई। अल्लाह अल्लाह, कुरान कह रहा है कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू, और यहाँ पर फضل से मुराद इस्लाम भी लिया गया और कुरान भी लिया गया, रहमत से मुराद भी हुजूर की जात, और इस तरीके से कुरान भी लिया गया, इस्लाम भी लिया गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब जब मैं जाता हूँ सूरह तकासुर के अंदर तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी हमने ये सोचा कि अल्लाह कुरान के बारे में भी पूछेगा? इसलिए कि कुरान कहता है सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, बेशक क़यामत के दिन तुमसे हर नेमत के बारे में सवाल पूछा जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब सारी नेमतों के बारे में हम जानते हैं कि उन नेमतों के बारे में सवाल पूछा जाएगा, तो क्या कुरान को अल्लाह की बड़ी नेमत नहीं समझते? क्या कुरान को अल्लाह की अजीम नेमत नहीं समझते? क्या कयामत में हमसे पूछा नहीं जाएगा ऐ बंदे तूने कुरान से क्या ताल्लुक कायम किया, तूने कुरान पर कितना अमल किया, कुरान को कितना पढ़ा? आप जानते हैं कुरान की जगह, गौर से सुनिएगा, कुरान की जगह ताक नहीं है, कुरान की जगह जो है कोई खूंटी नहीं है, सबसे ज्यादा कुरान की जगह दिल है, दिल। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इस कुरान को जब नाजिल करना चाहा तो किसी और जगह का इंतखाब नहीं, क़ल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये दिल कुरान से खाली होता जा रहा है। इस दिल में कुरान मुक़द्दस की तिलावत का जज्बा मौजूद नहीं, इस पर अमल का जज्बा मौजूद नहीं, इसको सुनने का जज्बा मौजूद नहीं, इसकी मोहब्बत दिल के अंदर जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं। अब फिर मैं आपसे पूछता हूं, जब इस हद तक हमारी कैफियत बन चुकी हो कि हम न रोजाना कुरान खोलते हो, न रोजाना कुरान की तिलावत करते हो, और ये भी याद रखें कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामतों में से एक अलामत ये भी है कि वो आशिक रसूल होगा तो कुरान की तिलावत भी जरूर करेगा।